지금부터는 증강현실, AR 기술을 구성하는 핵심 요소들을 중심으로 센싱과 트래킹, 디스플레이 기술, 그리고 실시간 상호작용 기술에 대해 살펴보겠습니다. 앞서 살펴본 가상현실이 완전히 새로운 가상 공간을 만드는 기술이라면 증강현실은 현실 공간 위에 디지털 정보를 겹쳐 보여주는 기술입니다. 이러한 특성 때문에 AR은 현실 세계를 얼마나 정확하게 인식하고 얼마나 자연스럽게 가상 정보를 결합하느냐가 핵심이 됩니다. 먼저 증강현실의 가장 기본이 되는 기술은 센싱과 트래킹입니다. 센싱이란 카메라와 센서를 통해 현실 세계의 정보를 수집하는 과정이며, 트래킹은 이렇게 수집된 정보를 기반으로 사용자의 위치와 시점, 그리고 주변 환경을 지속적으로 추적하는 기술입니다. AR 시스템은 영상 속에서 특정한 특징점, 즉 모서리나 패턴, 색상 변화 등을 실시간으로 추출합니다. 그리고 이 특징점들을 미리 저장된 데이터와 비교하여 카메라가 어디를 보고 있는지, 사용자가 어떻게 움직이고 있는지를 계산합니다. 이 과정이 정확하지 않으면 가상의 객체는 현실 공간에서 흔들리거나 어긋나 보이게 됩니다. 따라서 AR 기술의 품질은 고 트래킹 정확도와 안정성에 의해 결정된다고 볼 수 있습니다. 다음은 AR 디스플레이 기술입니다. 첫 번째는 광학식 시스루 방식입니다. 이 방식은 투명한 렌즈나 글래스를 통해 실제 세계를 직접 보면서 그 위에 가상 이미지를 겹쳐 보여줍니다. 대표적인 예로는 AR 글래스나 헤드 마운트 디스플레이가 있습니다. 이 방식의 장점은 현실을 직접 보기 때문에 지연이 거의 없고 자연스러운 시각 경험을 제공할 수 있다는 점입니다. 반면 밝은 환경에서는 가상 이미지가 잘 보이지 않거나 표현할 수 있는 색상과 명암에 한계가 있다는 단점도 존재합니다. 다음 동영상은 마이크로소프트에서 홀로렌즈라고 불리는 AR 디스플레이 장치를 발표하고 시연했을 때의 영상으로 본 기술을 실제로 구현하는 과정을 설명하고 있습니다. Windows Hello and our authentication, the HoloLens 2 is actually signing me in as I put on my device. Now, not only does the HoloLens 2 recognize me, it also recognizes my hands. Look at this. Fully articulated hand tracking. And as I move my hands around, the HoloLens 2 is actually calibrating to my unique hand size. And of course, not only does the HoloLens 2 recognize me and my hands, it also recognizes the world. Welcome to my mixed reality home. This is the place where I have all the apps and content that I use every day. Let's check some of them out. Now, I've seen many people put on HoloLens for the first time, and the first thing people do when they put on the device is they reach out their hands and try and touch the holograms. And now, you can. Look at the way that the hologram is responding to my hand, almost inviting me to touch it. And in fact, I can just grab this corner to resize it. Or I can rotate it. Or move it. That's right. We are touching holograms. This is an app I've got called Spatial. Let me just put it right there. I've got another app here called Vuforia View. Now, it's a little big, so let me just use two hands here to make it smaller, and then rotate it so you can see. There we go. And then let me put it down here near Spatial, maybe make it a bit smaller. Yeah, that's nice. All right, now let's switch gears and talk about a different kind of application. I've got a browser over there, but it's kind of far away, and I don't really want to walk over there, so let me just call it over with my voice. Follow me. This is a browser that's running Microsoft Teams, which is a tool that we use back home to collaborate. Let me see what the team's been working on. Okay, it looks like they've got a surprise for me in the Playground app. I just have to say the words show surprise. All right, so let me just open up that start menu here, and then place the app, and then launch it. So now we're actually exiting my mixed reality home and going into an immersive experience. But notice that that browser that I had actually followed me in. Now this can actually be really useful when you have things like emails or PDFs that you need to reference while you're doing your work. I don't really want it following me around though while I'm showing you all this cool stuff, so let me just put it over here, and then we'll get back to it later. 두 번째는 프로젝션 AR 시스템입니다. 이 방식은 HMD를 착용하지 않고 프로젝터를 이용해 실제 사물이나 공간 위에 영상을 투사합니다. 여러 사람이 동시에 같은 AR 콘텐츠를 경험할 수 있다는 점에서 교육, 전시, 공연, 팝업북과 같은 콘텐츠에 효과적으로 활용됩니다. 특히 실물 오브젝트와 영상이 결합되기 때문에 공간 전체가 하나의 인터랙티브 미디어가 되는 것이 특징입니다. 프로젝션 AR은 개인화된 경험보다는 공유 경험과 공간 연출의 강점을 가진 기술이라고 할 수 있습니다.
다음은 프로젝션 AR의 대표 기능을 상호작용이 가능한 팝업 콘텐츠로 개발한 기술을 소개한 영상입니다. 증강현실의 완성도를 높이는 마지막 핵심 요소는 바로 실시간 상호작용 기술입니다. 증강현실 환경에서 사용자는 단순히 화면을 바라보는 관람자가 아니라 손으로 터치하고 몸을 움직이며 공간 속 가상 객체와 직접 관계를 맺는 능동적인 참여자가 됩니다. 터치 인터랙션과 제스처 인식, 그리고 동작 센싱 기술을 통해 가상의 오브젝트는 사용자의 행동에 즉각 반응하며 마치 현실에 실제로 존재하는 물체처럼 자연스럽게 움직이고 변화합니다. 이러한 실시간 상호작용 기술은 게임에서는 몰입감과 현장감을 강화하고 교육과 훈련 분야에서는 이해도와 학습 효과를 크게 향상시키며 산업 현장에서는 보다 직관적이고 안전한 작업 환경을 구현하는 기반 기술로 활용되고 있습니다. 지금 보고 계신 영상은 증강현실에서 실시간 상호작용 기술이 어떻게 구현되고 활용되는지를 보여주는 사례입니다. 영상 속에서 사용자는 현실 공간을 그대로 유지한 채 가상의 객체와 자연스럽게 상호작용합니다. 카메라와 센서는 사용자의 손 움직임과 시선을 인식하고
시스템은 이를 실시간으로 분석하여 가상 객체의 위치와 반응을 즉각적으로 계산합니다. 이 과정에서 중요한 것은 현실과 가상의 경계가 느껴지지 않을 정도의 반응 속도입니다. 지연이 발생하면 사용자는 즉시 이질감을 느끼게 됩니다. 영상에서 볼 수 있듯이 가상 객체는 사용자의 동작에 따라 자연스럽게 움직이며 현실 공간의 제약을 정확히 반영합니다. 이러한 AR 실시간 상호작용 기술은 게임이나 엔터테인먼트를 넘어 교육, 산업 설계, 원격 협업, 의료 분야까지 확장되고 있습니다. 현실 공간 위에서 정보를 직접 다루는 방식은 사용자의 이해도를 높이고 복잡한 작업을 직관적으로 수행할 수 있게 합니다. 증강현실은 이제 단순한 시각 효과가 아니라 현실을 확장하는 인터페이스로 진화하고 있습니다. Hey, IKEA would like everyone to know about Place, our new augmented reality app. Built on Apple's new AR kit, you can easily place true to scale 3D models of IKEA furniture in your place. Scan, browse, select, move, and place. So that could mean less of this. And less of this. And probably more of this. We want to make it easier for people everywhere to imagine a better place. Share this place and this place. Try place in your place. Yes! 엑셀 환경에서 사용자의 상호작용 기술은 먼저 보고 행동하고 반응하는 것이 필요합니다. 그래서 보기 위해선 디바이스 상에서 먼저 정밀하게 기기 위치를 추정하는 것이 필요한데요. 기기 위치를 정밀하게 추정하게 되면, 그러니까 예를 들어서 상대적으로 가상객체의 위치를 알 수 있습니다. 예를 들어서 앞에 가상객체가 앞에 두고요. 제가 사용자 디바이스를 정확하게 위치를 추정하게 되면 이걸 상대적으로 제가 움직였을 때 앞에 있는 가상객체는 움직이지 않습니다. 그러니까 꼭 그 자리에 있는 것처럼 느껴지는 거죠. 그러니까 이때 필요한 기술이 복합공간상 사용자 위치 추정 기술입니다. 네, 이 공간에서 예를 들어서 뭐 가상 객체가 있습니다. 뭐 가상 여우가 앞에 있다 칩시다. 근데 그거를 쓰다듬기 위해서는 사용자의 행동인식이 필요합니다. 이 사람이 어떤 행동을 하고 있는지 알아야 되잖아요. 그래서 그걸 알기 위해서 저희가 사용자 스켈톤, 즉 관절 정보를 추출해서 사용합니다. 이때 이 기술을 저희가 다인칭 사용자 3차원 정밀 동작 분석 기술이라고 얘기를 하고요. 또 하나는 이제 뭐 여우가 반응합니다. 근데 반응하는데 저 혼자 보는 게 아니라 딴 사람도 있을 거잖아요. 그래서 모든 사람들이 보기 위해서 플랫폼 기술도 같이 필요하게 됩니다. 이런 기술을 접목해서 안드로이드나 iOS 기반의 핸드폰에 적용할 수 있도록 딥러닝 네트워크를 최적화해서 추론 네트워크를 구성하고, 그리고 알고리즘을 최적화시켜서 리소스가 적은 디바이스, 예를 들어서 핸드폰이나 아니면 HMD나 이런 곳에 적용할 수 있도록 콘텐츠를 꾸민 것이 몰입형 XR 시스템입니다. 그러니까 저희가 개발한 기술은 멀티 플랫폼에 적용할 수 있습니다. 그러니까 뭐 보면은 갤럭시 같은 경우에는 안드로이드를 사용하고요. 그 다음에 아이폰 같은 경우에는 iOS 사용하고요. PC는 윈도우스입니다. 그래서 여기에 적용할 수 있도록 개발이 되었고요. 특히 모바일 환경에 적용한 것이 중요한데요. 그러니까 사용자가 체험을 느끼기 위해서는 각각의 스몰 디바이스, 뭐 예를 들어서
뭐 핸드폰이라고 할까요? 그럼 거기에 개발할 수 있도록 저희가 먼저 윈도우상에서 개발하게 되고요. 그리고 이를 최적화시켜서 한정된 리소스에 집어넣고요. 그걸 이용해서 모바일 디바이스에 적용했습니다. 그리고 뭐 솔직하게 멀티 플랫폼에 따라서 사용하는 AP, 즉 뭐 제너럴 프로세스라고 얘기할게요. 거기에 대한 그 리소스는 되게 한정되어 있습니다. 그래서 거기에 적용할 수 있도록 딥러닝 기반으로 네트워크를 새롭게 구성하고 이를 알고리즘에 적용시켜서 최적화했습니다. 실제로 저희가 개발한 몰입형 XR 콘텐츠의 경우에는 지금 하나의 디바이스에서 돌고 있거든요. 그 하나의 디바이스 스마트폰에 돌고 있는데 그 상에서 보시면 디바이스의 위치를 찾는 기능과 그 다음에 사용자의 행동을 인식하는 기술, 그리고 콘텐츠의 메타 정보를 서로 간에 공유하는 기술들이 실시간으로 동작하는 걸 볼 수 있습니다. XR 기술은 지금 현재 저희 생활에 깊숙이 들어오고 있습니다. 간단히 말씀드리면은 교육, 의료, 국방, 광고, 여행 등 여러 분야에 걸쳐 사용되고 있다고 보시면 될 것 같고요. 뭐 지금 뭐 고등학생 같은 경우에는 스마트패드를 주면서 뭐 디지털 교육을 시작하게 되어 있고요. 그 상황에서도 서로 간의 모든 교육이나 체험할 수 있는 교육들을 지금 하고 있습니다. 이미 들어와 있어요. 국방 같은 경우에도 저희가 HMD를 끼고 뭐 국방 교육이라든가 이런 거를 하고 있습니다. 그래서 지금 저희가 개발한 기술은 현재 바로 쓸 수 있는 기술이라고 보실 수 있고요. 저희 기술은 실제적으로 저희가 그 사업하는 경우에는 지금 서울 화랑대역에 있는 노원 기차마을이라는 곳이 있습니다. 거기에 스키장 디오라마에 증강현실 콘텐츠가 적용되어 있고요. 또 국립중앙도서관에 거기 1층에 보시면 실감 서재라는 곳이 있고요. 거기에 저희가 자산오버라는 콘텐츠가 있습니다. 근데 그거를 증강현실 느낌으로 적용을 시켜서 저희가 실제 서비스를 하고 있습니다. 네, 기술을 처음 개발할 때는 먼저 세계 최고의 목표를 가지고 기술 개발에 임했습니다. 그래서 솔직히 기술 목표 달성이 가능할까라는 생각을 항상 했고요. 하지만 하나의 목표를 이루어가는 걸 보면서 저 개인적으로는 정말 뛰어난 연구원들과 함께 일하게 돼서 정말 감사하다는 생각을 많이 하게 됐습니다. 저 혼자 일하는 것이 아닌 다른 사람들의 생각을 같이 합쳐서 이 되게 세계 최고의 목표를 이룰 수 있다는 게 되게 저한테는 감사한 일이 되고요. 그래서 처음에 PC상에서 돌아가는 알고리즘을 보고 감탄하고요. 그리고 이 프로젝트 같은 경우에는 마지막에 스마트폰에서 동작하는 것을 보고 감동을 했던 그거는 잊지 못할 것 같습니다. 네, XR 기술은 결국은 사용자가 체험하는 기술입니다. 그러니까 현재 기술 수준은 이제 응용 단계까지 발전했다고 생각하고 있습니다. 하지만 여러 가지 난제들이 있죠. 기본적으로 체험하기 위해서 필요한 기술들은 공간에 대한 이해, 사용자에 대한 이해, 그리고 콘텐츠를 표현하고 보는 것에 대한 부분, 또한 사용자와의 상호작용에 대한 부분, 그러니까 이런 부분들 여러 가지 해결될 문제들이 많이 있습니다. 네, 향후 개발하려고 하는 기술은 원격에서 실제감을 느낄 수 있는 기술입니다. 원격의 사용자가 로컬 공간에 참여해서 로컬 공간을 보고 만지고 느끼고 협업할 수 있는 XR 기술을 개발하려고 합니다. AR은 크게 센싱과 트래킹, 디스플레이, 그리고 실시간 상호작용 기술로 구성됩니다. 센싱과 트래킹 기술은 현실 공간과 사용자의 위치를 정확하게 인식하고, 디스플레이 기술은 그 위에 가상 정보를 자연스럽게 결합해 보여줍니다. 사용자는 가상 객체와 직접 소통하며 현실을 확장하는 새로운 인터페이스로 완성됩니다. 이상으로 AR의 주요 요소 기술에 대한 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.